السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام الله
مقصد الأعلام من بين البطون والأوراد ونسأل الله عليه وسلم أحسن الناس وحلق وحلقا وأول من المدارك عليك شمقا وأصحاب المؤمنين علما ورفقا وأذنه فلا يقول ولا يفعل معروف وله الفعل سهل واللفظ العلي والعلم على الجدل إذا دعه مسكين أجابه إجابة معجلة فهو بشك في رحيم باليتيم والأرملة وله معاشها ولا يحلك عزبة القوية التي ترتعد منها ورائد الأبي من البرية ومن نشر به تعد الدرق والمنعى والفعل في الذكر تثبت المجالس والمحافل وصلى الله عليه وسلم جامع سبار الجمالية والمنفرد في حلق وحرقه بأشرف خصوصية وما من حلق في الفتي محمود الله وهو المتلكان عن زين الوجود أجمد في وجه الحبيب شأنه ولا حول ولا في وجهه ومن ذلك أوصاه حيث قد تعالى مدوحا حدث على ندب سهاب بعنانه وقد مسد القلم بتدوين ما فاته عنه مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بها به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن من يمسك عن الأدب بهذا المقام أثر السلام على سيدنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحفظ حلمك ما يحفظ تكبير عليك أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah يتقال نياتنا بنياته وأعمالنا في أعمالنا وقصدنا في مقاصدهم. آمين. اللهم في حال سن وحبيبنا شفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وعلى بيته وأنصاره وأزواجهم من الأرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجاهدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين سنة المنافع ثم فاتحة لجميع أولياء الكون أجمعين من الأبصار والأوتاد والنجباء والنصباء والغوث والأبدال والرجال كيف أهلكت من ناحية الأرض ومغربها ثم فاتحة لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصحابنا وصحبتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله يبشرهم بالرحمة والمغفرة ويسلمهم الجنة ويحكم لنا ولكل حسن بخير وفي العافية. وثم فاتحة على ما نوينا الجميع وما أنشأنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما أسرنا من أمور الدنيا والآخرة وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت أعلم الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Alhamdulillah kita pernah diburu bersama Habib Muhammad Jabir Al-Qas Hafizahullah wa ra'ah dan semua yang hadir
Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan dari pelajaran Majmu' Mustamil ala Arba'in Qawaid tentang daripada bab salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musallin rahimahullah ta'ala wa kana nabi wa nabi sallallahu. Ada kesempatan dia permasalahan kita tadi baca selawat Qul ya azim boleh Qul ya azim al-azim padahal mana hamun azim katakanlah wahai yang zat yang maha besar Qul ya azim terus antal azim kaulah zat yang maha besar padahal mana hamun azim sungguh gundah gulana kami ini sungguh ketidak enakan hati kami ini lebih besar suatu hal yang besar. Terus lagi wa kullu syai' sini ada beberapa versi wa kullu syai'in boleh wa kullu amrin boleh wa kullu sadaqah wa kullu hammin tiga-tiganya boleh wa kullu syai'in dan setiap sesuatu kullu hammin dan setiap ketidakenakan hati. Terus wakul ambil dan segala sesuatu perkara, ya. Lagi. Wakul syai'in hammana dan segala sesuatu yang menjadi beban di hati kami ini, ya. Yahunu bismikal azim akan mendapat pertolongan dengan menyebut nama Engkau ya Allah yang Maha Besar. Kalau lagi galau, kalau lagi ada kesulitan, permasalahan, baca-baca itu. Terus kalau yang biasa dibaca di sini, liriknya ya Rabbana bil Fatihah, ya Allah dengan surat Al-Fatihah. Terus wabil rijal disolihah, ya Rabbana bil Fatihah, wabil rijal disolihah, dan dengan orang-orang yang soleh. Ya Allah dengan surat Al-Fatihah, dengan orang-orang yang soleh, ya. Terus Ij'al umurna najihah, jadikanlah perkara-perkara kami ini mudah, lurus, gampang. Terus ij'al umur nahnu wa kullul muslimin, dan kami semua ini dan juga orang-orang muslim. Apalagi ada permasalahan baca itu. Ya Rabbana bil Fatihah wa bil rijal sholihah ij'al umurna najihah nahnu wa kullul muslimin. Terus yang keduanya Rabbana bil Baqarah, surat Al-Baqarah, wabil jalil akhirah, dengan sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ij'al umurna yasar, jadikan perkara urusan kami ini semua mudah. Terus yang ketiga ya Rabbana suratil Maidah, dengan surat Al-Maidah, wabil rijal sajidah, dengan orang-orang yang ibadah padamu, dengan orang-orang yang selalu sujud padamu, dengan berkah mereka semua itu. Jadikanlah urusan kami ij'al umurna faidah, bermanfaat. Boleh dibaca kalau dia ada perkara seperti yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin pelajaran yang pernah kita bahas. Sedikit mengulang, man hafaza ala sholati akramahullah bi khamsi hisal. Barang siapa yang menjaga salat, maka Allah akan muliakan dia dengan 5 perkara. Yang pertama yarfa'u anhu baikal 'aish. Yarfa'u anhu baikal 'aish. Yang pertama diangkat kesusahan dalam hidup. Kesusahannya diangkat oleh Allah bagi orang-orang yang senantiasa menjaga salat. Wa 'adzabal qabr. Diangkat juga ada kuburnya. Wa yu'tihi kitabahu bi yaminihi, dan juga Allah berikan catatan, buku catatannya itu dengan tangan kanannya, yang mana kalau menerima dengan tangan kanan itu menandakan dia sukses di akhirat. Yamur ala surat Bakar, dan dia mendapatkan keistimewaan melewati jembatan sirat itu seperti kilat. Walaupun kulitnya bigoi hisab, dan juga akan masuk surga tanpa hisab. Itu pelajaran yang lain. Kemudian orang tahawa nabi sholat akabahullah, dan juga orang yang
menyia-nyiakan sholat atau ngentengin sholat sampai keluar waktunya, maka Allah akan hukum dia dengan 15 perkara. Sittin fid dunya, wa salatin indal maut, wa salatin inda dukhulihi fil qabr, wa salatin inda liqa'i rabbih. 6 di dunia Allah kasih hukuman, 3 ketika meninggal, 3 juga ketika masuk ke kubur, dan 3 ketika bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hari kiamat. Amalawati di dunia falulatun sa'al barakah min umri. Dan adapun yang di dunia itu yang pertama, Allah akan angkat keberkahan dalam hidupnya. Kalau udah ada keberkahan, ya udah enak, hidupnya enak. Wasanya kumha si maswaritin min wajhi. Dan yang kedua, Allah akan angkat cahaya di wajahnya itu, cahaya orang-orang soleh Allah angkat. Cahayanya gelap, mukanya nggak enak dilihat. Terkadang ada juga orang yang kategorinya ganteng, tapi nggak enak dilihat, ada nggak gitu? Perempuan berarti perempuan ganteng tapi mukanya nggak enak dilihat. Tapi jangan jadi alasan ini ganteng tapi nggak enak dilihat. Kalau mereka sholat aja dan yang gitu. Ada yang mukanya bisa dibilang nggak ganteng, tapi enak dilihat. Itu daripada keberkahan, daripada bekas air wudhu atau lebih bekas air wudhu. Terus yang ketiga, setiap amal apapun ketika dia meninggalkan sholat, amal apapun, mau dia sedekah, dia puasa, atau amal apapun yang capek-capek dia kerjain, dia nggak ngerjain sholat, tetap Allah tolak. Terus yang keempat, ya, doa yang nggak naik ke langit, artinya nggak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, nggak dapat kebagian doanya orang-orang soleh. Dan yang keenam, dia keluar atau dia meninggal tanpa membawa iman. Di 6 yang perkara itu, ketika dia mengentengi sholat atau enggak mengerjakan sholat, melalaikan sholat, mengentengi sholat atau enggak mengerjakan sholat, 6 itu akan diberikan oleh Allah di dunia. Ini dibahas nih kalau. Kemudian wa malati tusibuhu indal maut fal ula an yamuta dalilan wa thani an yamuta jari'an wa thalitha an yamuta akshanan walau suqiya bihar dunya ma ruya. Dan adapun yang 3 di meninggal, jadi Allah menghukum orang yang meninggalkan sholat dengan 15 hukuman. 6 di dunia, 3 ketika meninggal. Apa pada saat meninggal? Yang pertama, dia meninggal dalam keadaan hina, bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, dia meninggal dalam keadaan lapar. Dan yang ketiga, dia meninggal dalam keadaan amat sangat haus. Walau suqiya bihar dunya mati. Walaupun laut-laut di dunia ini dikasih minum ke dia, tetap dia merasakan haus. Walaupun samudra di dunia ini dikasih minum ke dia, bagi orang yang meninggalkan sholat, tetap dia merasakan haus. Makanya pas meninggal tuh akhir daripada bagaimana orang. Ketika orang lagi naga tuh lagi sakaratul maut, itu datang iblis membawa air. Apakah kau haus? Nah, kalau diterima dari apa yang iblis berikan, maka dia masuk kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang nggak bisa dibilang baik dari masa kehidupannya. Jangan selalu menilai orang dari apa yang kita lihat, jangan. Pokoknya kita berprasangka baik selalu terhadap siapapun. Terus selalu berprasangka baik selalu terhadap siapapun, walaupun dia pemabuk, walaupun dia judi, walaupun dia pernah melakukan hal yang itu benar-benar dosa, zina dan sebagainya, tetap kita anggap dia sebagai orang baik. Kalau kita bisa seperti itu, maka selamat, kita punya hati. Tapi kalau kita melihat orang dengan pandangan remeh, memandang orang dengan sebelah mata, maka itu adalah salah satu penyakit hati kita. Kalau hati sudah punya penyakit, ya terus meninggalnya juga tidak tetap dalam keadaan tidak membawa iman. Ya, tugas kita selalu berbuat baik.
Ini kalau bosan-bosan ya. Tugas kita selalu berbuat baik, apapun dan bagaimanapun kita. Walaupun kita dijahatin, kita jangan ngejahatin. Walaupun kita ditipu, kita jangan menipu. Walaupun kita dizolimin, kita jangan ngezolimin. Terima apa adanya, ya. Sabar, dan pasti Allah akan membantu kita. Namanya orang berusaha membaik, pasti ada ujiannya. Tapi kalau orang nggak berusaha membaik, kita alhamdulillah nih masih kategori orang yang berusaha membaik, memperbaiki diri. Alhamdulillah, berkah siapa? Berkah orang tua kita yang masih doain kita. Berkah guru-guru kita yang masih doain kita. Berkah orang-orang teman-teman kita yang masih peduli sama kita, ngajak ngaji. Sebab dengan ngaji itu kita tahu bagaimana kita melangkah untuk memperbaiki diri kita. Tanpa ngaji kita nggak tahu. Makanya istimewanya orang ngaji itu tamunya Allah. Kenapa tamunya Allah? Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, Man yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin hambanya itu baik, Allah beri jalan untuk dia paham akan agama. Gak mungkin dia tahu paham agama kalau dia nggak Allah kirim ke majelis ilmu atau nggak Allah kirim ke pengajian. Jadi orang-orang yang datang ke pengajian itu adalah undangan Allah. Alhamdulillah, kita harus ucapin alhamdulillah. Walaupun kita masih ngerjain maksiat, maka istimewanya orang ngaji itu gitu. Kita tahu ini salah, tapi kita masih ngerjain. Karena hati kita, ya Allah, bunga salatan juga ini. Ketawa. Ya Allah, bunga salatan juga. Kita tahu ini dosa. Sadar. Walaupun kita masih kerjain, tapi kita sadar. Itu istimewanya orang ngaji. Sampai kapan? Sampai benar-benar Allah berikan taufik bahwa dia bisa melaksanakan apa yang Allah haruskan, apa yang Allah wajibkan. Tapi kalau orang nggak ngaji, dia nggak tahu dirinya salah, dia nggak tahu. Tapi kalau orang ngaji, dia tahu, sadar. Walaupun dia masih tetap melaksanakan maksiat, tapi dia sadar. Jadi semuanya orang ngaji. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik serta hidayah. Itu ketika 3 hukuman dari Allah ketika dia meninggal dunia, jika mati. Kemudian wa malati tusibuhu fil qabr fa qulatu yudayyiqullahu alaihi al-qabr hatta tahtalifa adla'uhu. Dan 3 ketika dia dalam kubur, yang pertama Allah sempitkan dalam kuburannya itu sehingga tulang rusuknya itu begitu. Tulang rusuknya sampai saking Allah sempitkan tulang kuburan itu sampai tulang rusuknya nabrak, disempitkan gitu. Jadi tulang-tulang itu yang tadinya begini dia teratur jadi enggak. Jadi gitulah, dihancur gitu. Tulang-tulangnya jadi hancur saking Allah sempitkan. Bagi orang-orang yang menggunakan sholat. Wasani ayyukalu alaihi biqabrihi. Dan juga dia taqallabu 'alal jamri lailan naharan. Dan juga ketika orang itu dari dalam kubur, Allah berikan hukuman yang kedua adalah dia yang menyalakan api bara dan dia sendiri yang mengguling-gulingkan diri dia pagi dan juga malam. Maksudnya 24 jam dia mengguling-gulingkan diri dia di atas bara api. Ketika orang meninggal sholat, 3 Allah berikan ketika meninggal, 3 ketika di dalam kubur. Yang pertama Allah sempitkan kuburannya sampai tulang-tulangnya remuk. Yang kedua, ya, dia yang nyalain api pada bara tersebut dan dia sendiri yang guling-gulingin badannya di atas bara tersebut selama 24 jam. Pertama yusallatu alaihi biqabrihi thawban ismuhu as-suja'ul aqrab. Yadribuhu ala tadyin as-salawat. Yastaghriqu ta'dhibuhu bimidari awqatis shalat. Dan yang ketiga, Allah berikan keluasan terhadap ular, yang mana ularnya yang penting kita udah tahu namanya, Hijaul Aqrab. Ular. Yang mana ular tersebut akan mengazab kita dengan kadar seberapa banyak kita ninggalin sholat. Itu adalah hukuman orang yang ninggalin sholat ketika dikubur. Mungkin kalau gini kita nggak tersentuh hati kita, masih belum tersentuh hati kita, karena kita nggak ngerasain.
masih belum tersentuh. Tapi gampangnya, kesusahan kita itu, kalau kita sadari diri kita ngerjain dosa banyak, kesusahan kehidupan kita, baik urusan materi, urusan hubungan rumah tangga, misal urusan keluarga, itu disebabkan oleh dosa kita. Jadi kalau kita nggak mau susah kehidupan kita, maka kita harus membersihkan dosa kita. Kalau bisa jangan sampai ada dosa. Kalau bisa, untuk bagaimana caranya? Caranya dengan satu, untuk ngaji atau duduk di pengajian. Jadi kesusahan yang kita hadapin adalah salah satunya sebabkan adalah dosa kita. Termasuk kita nggak sholat. Sebagaimana yang dibahas, orang yang menyanyiakan sholat, orang yang nggak ngerjain sholat, diangkat keberkahan hidupnya. Kalau keberkahan hidupnya nggak ada, ya udah bisa, susah, yang lebih susah, langka. Padahal lebih banyak tapi langka, susah ya pokoknya. Ternyata orang teman kita kayaknya enak, nanti ini pokoknya susah, nggak bahagia, hati nggak tenang, gelisah. Itu disebabkan kita nggak ngerjain sholat. Kalau misalkan kita masih belum terpurah dengan neraka atau hukuman-hukuman yang Allah kasih tahu, nggak usah jauh-jauh. Kesusahan di hidup kita itu disebabkan satu, karena dosa kita. Tapi kita nggak sholat, udah susah dah. Wa man ladzi tusibuhu liqa'i rabbih in syaqqatis sama' yatihi malakun wa biyadihi silsilatun dzar'uha sab'un wa yu'alliquha fi 'unuqihi thumma yudkhiluha fi famihi wa yukhrijuha min duburihi wa huwa inadi hadha al-jaza'u man yudayyi'u faraidallah. Dan yang terakhir, hukuman yang terakhir ketika dia bertemu dengan Allah, yakni pada hari kiamat, ya, itu langit robek, maksudnya langit itu terbelah, ya, dengan kedatangannya malaikat, yang mana malaikat ini membawa rantai belenggu yang panjangnya ini sampai 70 hasta. Kalau nggak salah hasta itu segini, kalau nggak salah, atau segini, jadi 70 hasta. 70 hasta itu dikalungin di leher orang yang nggak ngerjain sholat. Jadi malaikat datang ini merobek langit. Di samping dahsyat itu malaikat penyiksa bagi orang-orang yang ngerjain sholat, dia datang sampai langit itu robek, dan dia membawa di tangannya itu rantai diikat di lehernya. Itu lebih kami dimasukin ke mulut malaikat itu. Malaikat itu besar, masukin mulut malaikat dan dikeluarin di duburnya atau di lubang anusnya bagi orang-orang yang ninggalin sholat. Apa kata malaikat? Ini balasan orang yang ninggalin sholat atau orang-orang yang ninggalin kewajiban dari Allah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma law anna khalqatan fi minas silsilah wa qala al-ard la ahraqatha. Dan Sayyidina Abbas menjelaskan, andaikan rantai itu ditaruh di bumi, ya, maka bumi itu akan terbakar. Andaikan rantai tersebut ditaruh di bumi, maka bumi tersebut akan terbakar. Dan kita nggak tahu tuh rantainya sepanas apa. Bumi ini bukan kampung, bukan harus satu kampung doang, nggak, ditaruh di bumi, maka bumi tersebut akan terbakar. Jadi saking panasnya tuh rantai. Asalnya la yanzurullah ilaih. Dan yang kedua, Allah tidak memandang orang yang meninggalin sholat. Asalnya la yuzakkihi wa lahu adzabun alim. Dan yang ketiga adalah dia enggak, ya pokoknya azabnya selalu pedih, pedes, enggak enak. Enggak ada ampunan bagi orang-orang yang meninggalin sholat. Jadi upayakan untuk kita sholat, paksain diri untuk kita melaksanakan sholat. Walaupun misalkan ada kelewat kodok, paksain sholat. Dan juga jangan sampai mencari keberkahan tapi melupakan kewajiban. Nah, ini salah juga. Apa mencari keberkahan tapi melupakan kewajiban?
ada orang di kampung sebelahnya, kampung jauh. Ada juga baru cerita di kampung jauh, orang tersebut mereka satu kampung itu melaksanakan ziarah kubur ke daerah yang bisa dibilang jauh, pakai bis. Berapa bis? Tapi jauh. Bis 60. Tapi yang mengadakan ziarah tersebut atau ketua panitianya itu dia nggak tahu tentang daripada sholat kosor, sholat jamak, sehingga ya dia nggak ya masing-masing lah gitu. Jadi gua ngajak ya udah masing-masing sholat. Jadi banyak orang yang nggak sholat karena dia dengan alasan dalih di perjalanan, musafir dari perjalanan untuk melaksanakan atau mencari keberkahan daripada ziarah. Itu kalau misalkan didatengin ke walinya juga enak gitu. Lain datang ke gua kenapa begitu? Karena dia nggak tahu. Kenapa dia nggak berani seperti itu? Karena dia nggak tahu caranya bagaimana. Dia nggak tahu sholat kosor bagaimana. Dia nggak tahu sholat jamak itu bagaimana. Namanya sholat jamak tuh 2 waktu dijadi 1. Nanti kita bahas secara khusus ya. Jadi biar bareng-bareng. Ada jamak takhir, ada jamak takdim. Jamak takdim itu dimajukan. Misalkan zuhur asar, ya kan? Jamak takdim itu asarnya dikerjain di zuhur. Itu namanya jamak takdim. Qashar itu disingkat. Yang tadi 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi sholat zuhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat. Udah dijalan lagi sampai maghrib juga apa-apa. Karena dia sholat asar, jamak takdim. Ada lagi jamak takhir. Jamak takhir itu sholat zuhurnya di waktu asar. Itu jamak takhir. Sama di qashar juga, diringkas juga di 2 rakaat. Jadi kalau misalkan dia di perjalanan, tinggal bagaimana enaknya dia. Islam itu lembut. Islam itu enggak memberatkan. Islam itu mudah. Cuma kitanya yang enggak tahu. Pada saat sakit, kan kita nggak bisa kena air, ada tata cara sholatnya. Nggak bisa bangun, ada tata cara sholatnya. Nggak bisa duduk, ada tata cara sholatnya. Nggak bisa duduk tahiyat, jadi duduk gimana kan ini sholat. Tapi karena nggak tahu, jadi dia berani menggunakan apa yang Allah wajib. Insya Allah kita bahas khusus ya tentang jamak takdim, jamak akhir dan qashar. Minimal tuh 84 kilometer perjalanan. Sekali jalan ya, bukan pendek. Kayak dari sini ke puncak itu belum 84. Di sini ke Bandung 84 km. Kalau waktu subuh harus dikerjakan di waktu subuh. Tapi kalau zuhur asar ini bebas, mau di waktu asar, zuhurnya dimundurin ke asar, atau di waktu zuhur kita sholat, asarnya ditarik ke zuhur. Jalan lagi, udah masuk maghrib, masih di pertengahan perjalanan. Ya udah kita jamak akhir. Maghribnya di waktu isya. Tapi waktu maghribnya nggak bisa dikosor, nggak bisa diringkas, tetap 3 rakaat. Ya, hanya isyanya juga bisa diringkas. Ya, jadi 2 rakaat. Arti kosor tuh meringkas. Yang 4 jadi 2, yang 3 tetap 3, yang 2 ya 2, nggak bisa 1. Kita screeningannya masih mau. Nego. Nanti kita bahas secara ringkas untuk niat-niat. Yang tahu aja. Ini mencari keberkahan melupakan kewajiban salah ini. Curut. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ada perjalanan jauh, langsung buru-buru tanya yang paham. Kalau di waktu hari Jumat itu kan misalnya perjalanan tol dia pasti kadang kan ada rasa-rasa itu kadang kan jadi sholat. Nah itu yang diwajibkan itu sholat yang gantiin Jumat Dama juga bisa gimana? Sebenarnya itu musafir di hari Jumat nggak diperbolehkan karena mengganggu waktu sholat Jumat. Jadi mau kita musafir apapun tetap kita harus nyari masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi cerita kalau misalkan dia pesawat ketiduran, pesawat kalau di pesawat, nah iya pesawat uzur, itu uzur, ada uzur syar'inya gitu. Tapi kalau misalkan kita masih di darat yang kiranya bisa ketemu daripada masjid, ya kita buru-buru minggir dari masjid. Gitu.
Makanya musafir atau melaksanakan bepergian jauh di hari Jumat tidak diperkenan, tidak diperbolehkan karena mengganggu di waktu sholat Jumat. Kalau misalkan dalam keadaan tetap harus sholat berangkat juga, ya jadinya jatuhnya terus nggak memungkinkan dapat masjid, jatuhnya uzur. Hah? Malam hari masjid, masjid tapung. Di Batam. Di tengah laut. Setahu saya di kapal bisa sholat dan penumpangnya banyak, lebih dari 40. Nah, tapi caranya tetap dia harus melaksanakan sholat Jumat. Apakah sholat Jumatnya sah? Gampangnya tuh, jadi dia sholat Jumat sebagaimana biasa di masjid. Ya walaupun dalam keadaan bukan di masjid, dia sholat Jumat, khutbah 2 kali, kemudian sholat Jumat, salam, udah salam, baru dia sholat zuhur lagi. Itu cara mengerjakannya seperti itu. Nanti itu masuknya ke fikih gitu. Nanti insya Allah kita buka fikih lagi biar lebih agak benar. Intinya harus selalu paksakan diri untuk ngaji belajar. Jadi ketika kita salah masih dalam keadaan ma'fum, masih dalam keadaan dimaaf oleh Allah. Kenapa? Kita masih belajar. Contoh misalkan Anda punya mobil, misalnya. Amin. Yang angin kenceng ada tanda ntar. Ya pulang dulu ntar ya. Ngapain? Ya duduk aja. Ya, misalkan punya mobil baru, dalam keadaan baru mobil crash. Dalam keadaan baru crash. Tanya, membantu bisa bawa mobil? Bisa. Ya. Jawabannya bisa nih. Bisa bawa mobil? Bisa. Coba nanti yang bawa. Jawabannya bisa. Kemudian pas dia lagi bawa, nggak tahu belum lancar, terjadilah sesuatu yang nggak diinginkan. Kira-kira anak sholat? Sholat. Nyautin deh bapak dah. Kalau katain bisa tuh, lu ngomongnya bisa. Kecuali lu bilang bisa dikit-dikit masih belum lancar. Mana aku masih maaf. Oh iya, karena itu belum lancar, gue suruh. Yang salah siapa? Orang belum lancar, anak suruh. Yang salah siapa? Yang salah. Tapi kalau kita ibadah itu belum bisa, tapi kita dalam keadaan masih belajar, masih duduk ngaji, itu dalam keadaan dimana? Itulah istimewanya mungkin. Allah Taala alam. Bisa. Sholat itu kan terus sama positif. Nah, ketika yang makmum berbuat suatu kesalahan yang dilarang oleh Allah, ada beberapa itu kebaikan itu hilang semua, dan juga yang bermanfaat kata dia misalkan kata yang sampai dosa Kesalahannya tidak dosa yang sedangkan kan yang sholat jadi kalau nanya kayak gitu kan teruskan. Oh iya. Jadi yang sekarang itu tidak masalah, tapi kalau misalkan ada jawaban lain ditawarkan lagi. Ditanya tadi kalau misalkan ada orang sholat jamaah, terus si makmumnya itu melakukan satu kesalahan, itu bagaimana? Apakah dia apa namanya gugur atau bagaimana? Jadi istimewanya nanti kita belum masuk daripada sholat berjamaah. Di sini ada kitab istimewanya orang sholat berjamaah. Istimewanya orang sholat berjamaah, salah satunya ada beberapa istimewa orang sholat berjamaah. Salah satunya adalah sholatnya diterima Allah dalam keadaan bagaimanapun. Ibarat kata orang beli buah seperti itu. Kalau beli buah seperti itu nggak bisa dipilih karena udah di-press sama begini itu kan di-press di paku gitu. Bungkus apa gitu terus di-press sama begini. Berkata orang beli buah seperti itu digondol. Mau yang ada busuknya mau yang ada hancurnya mau ada belakunya tetap digondol. Itu perumpamaan orang yang sholat berjamaah. Istimewanya orang sholat berjamaah itu bagaimanapun kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan dalam keadaan imamnya ini bacaannya kalau apa, misalkan sholatnya nggak khusyuk,
maka Allah pandang daripada para makmumnya. Yang pertama Allah pandang makmum sebelah kanan, saf pertama sebelah kanan. Kalau misalkan nggak ada, maka Allah pandang makmum saf pertama sebelah kiri. Begitu. Seterusnya, kalau misalkan nggak ada yang khusyuk sama sekali, maka tetap Allah akan turunkan rahmat dan maghfirah terhadap orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Kayak istimewanya sholat berjamaah seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ini paksain sholat berjamaah, lagi masuk sidang, paksuan kalau bisa azan 5 waktu itu. Ganti Bang Jim. Iya. Kalau bisa mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan, mudah-mudahan yang lagi banyak masalah Allah lancarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilhamdu. Rabbis samawati. Rabbil ardi. Rabbil alamin. Walahul kibriya. Fis samawati. Wal ardi. Wa huwal azizul hakim. Allahumma ja'al sawabaha liwalidayya ya malik ya qadir ya man la syarika lahu wala wazir salli ala Muhammadin nabi waghfir li wa liwalidayya alhamdulillah ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'matin alhamdulillah alladhi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alladhi nawwara qalbi binuril huda waja'alani minal mu'minin wa lam yaj'alni dhalla alhamdulillah alladhi satara ala uyubi alhamdulillah lam yaj'al rizqi biyadi ghairi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك سبحانه وتعالى عليك انت لما انزلنا ونزيد ولك الحمد وحدك الله على الحمد الذي لك الحمد معظم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين على من نظم بذلك واوصى محمد ليس عبود رحمه الله وسلم بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ايدي عشعه فيه مشكورا فيه محمودا ويكتب عمله بعمل مقبول وتوله بتوله الخاصية وسيلة الموصولة اللهم يا من إليه توجه أمامه عنه زافرا وعلى باب عزة الحق قد شهدنا بالبيضات وبامرا أنت كان توجه إليه سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الأعمال رسالته العالمين حمد سلي وتسلم على الجلال الكاملة وسلم عما تهديك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة ولك الأدبار المحمولة والمحمول الشاملة في كل موضع بمواضع قلبي ومصفى واصنع ذلك في عبادك وزادك وجلالك في أهل بلادك خير الكونين من أشهر الزمين العبد المحبوب الخالص المحمود منك بهذا الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والحدث كرامه من أحبابه اللهم إنا نقدم لك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرفه مقامه العظيم أنت لاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعنايتك وعتقتنا في جمع عقلنا وتقلبتنا في جمع رعايتك وحسين بغايتك أجولنا منك بالقرب إليك بالأهد الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما حرمنا
وسننا كاملة هي وصلاتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بقول رسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك ونستشفع أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعامل بما عمل فأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب وعذره وماله وظهره وعمرته واشرفه وجده أولادنا ووالدينا وعمرته واشرفه وجده أولادنا ووالدينا وعمرته واشرفه وجده أولادنا ووالدينا وعلى ذكرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات علم راية دينك من جميع الظالم والصورة وعلم الإسلام والإيمان بأهلها المعمورة وعلى المنصورة واشمل مكروبة المكروبين والمدينين المدينين غفر للمنجبين وتقبل توبة التائبين انشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وتجعلنا بمن أغلق بجميع النواهي والأضرار وألحم بتعليم عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بحسن حسين من جميع البلايا وبحسن مكين من الذنوب والخطايا وعلمنا بعمل بطاعتك وخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على خير العبد المحمود الأسماء والرأي والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم kita mensyarakat sekiranya yang mana adanya nasi keadaan sehat mudah Allah dengan kesehatan sejahtera dan juga anak beliau yang biasa hadir Wan Hafil beliau juga dalam keadaan sekarang milad mudah-mudahan menjadikan anak yang soleh juga yang kecil juga bernama juga milad juga yang menjadi anak yang solehan akan menjadi sebagaimana harapan orang tuanya mudah-mudahan apa yang kita niatkan akan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadinina wa ala man awajani asatidina wa bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير